ونواصل بحثنا في هذا الكتاب. ትናንትና ደርሳችን ላይ مسألة نزول الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى ወደ ቅርቢቱ ሰማይ على ما يليق به سبحانه وتعالى እንደሚወርድ በርካታ ማስረጃዎችን እያየን ነበር ያለነው። እሱን እናጠናቅቅና ቀጣዩ እንገባለን ኢንሻአላህ። وقول الناظم አንዳንድ ኪታቦቻቸው እንግዲህ ንስኻዎቹ ወይም ጠበቅ ሲያደርጉ አንዳንድ የተወሰኑ ፔጆችን ይዘለሉ አሉ። ሶፍት ኮፒውን እያያችሁ በዛ አስተካክሉ። وقول الناظم رحمه الله تعالى الجبار የሚለው ንግግር አትኑ ላይ ካስታወሳችሁ وقل ينزل الجبار في كل ليلة የሚለው ጀባር ማለት الله سبحانه وتعالى الله ማለት من أسمائه الجبار ከስሞቹ ጀባር የሚለው የሱ ስም ነው። والجبار له معاني ጀባር የሚለው ብዙ ትርጉሞች አሉት። አንደኛው الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين ቀልባቸው የተሰበሩ ባሮቹን የሚጠግን ማለት ነው። የተቸገሩትን ቀልባቸው የተሰበረ የተጎዱ የተጎሳቆሉትን ጠጋኝ ገዳፊው እንደማለት ነው። ጀብር ከሚለው አንድ ትርጉም ይሄ ነው። ሁለተኛው والجبار بمعنى الذي تجري أحكامه القدرية على عباده يسو يا الله سبحانه وتعالى يوسنوا وساني يوساني وتشفردوش بباروش لا يميمات مالتنا دون أن يمتنعوا منها النص مكلاكل سايشل الله يفلقوا مساعات يشلال معنم تكلاكا يلا فأحكام الله جل وعلا القدرية لا راد لها الله يوسنات يقدرات بني لاي يوسنات الثاني من ملاش يلات بزملكو جبار ميلو ولا معقب سنو دهلا يسن فرد ودهلا مسكر يلا والجبار بمعانيه اللغوية ከቋንቋ ትርጉሙ ስንነሳ ጀባር ማለት አልዓሊ አልሙርተፊዑ የበላይ ከፍ ያለ ማለትን እንይዛለን። አፍወን والله جل وعلا فوق عباده الله سبحانه وتعالى كباروچو بلاي ነው وهو القاهر فوق عباده እርሱ ከባሮቹ በላይ አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው። وهو الحكيم الخبير ጥበበኛና ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል። وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا በእናንተ ላይ ተጠባባቂ መላእክቶችን ይልካል ይላል። وقول الناظم رحمه الله تعالى ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى بيان عنده ليلة يورده بحديث እንደመጣለ من غير كيف بلنسان طيق يعني لا ندري عن كيفية النزول ትናንትናም እንደተነጋገርነው ያወራረዱን እንደትነት አናውቅም። لمن لأن هذا لا يعلمه إلا الله ምክንያቱም ይሄን ጉዳይ አላህ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም። فلا يلزم منه هذه اللوازم التي أوردها المعطلة والممثلة والمشبهات ትናንትና ሙዓጢላዎች ሙሸቢሃዎች ያመጧቸው ለዋዚሞች አላህ ይወርዳል ካል
እንዴት ሆኖ ነው የተለያየ ነገር መንቀሳቀስ መውረድ ሲባል መንቀሳቀስና ከቦታ ወደ ቦታ መሸጋገርን ያስይዛል የሚባሉ ለዋዚሞች ይሄ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያስይዝም ለምን لاننا لا نبحث عن الكيفيه ምክንያቱም እኛ ስለ አወራረዱ አንመረምርም መውረዱን ብቻ ነው የገለጸን والله على كل شيء قدير አላህ ደግሞ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ጌታ እንደሆነ እናውቃለን والخلق ፍጥሮች لا يحيطون به علما الله سبحانه وتعالى በእውቀት አያካብቡትም ወደዛ ይደርሱ فلا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى يسمونم هنا يبهرياتوچون اندتنت الله እንጂ ሌላ የሚያውቅ የለም وكذلك ينزل الجبار ሌላም እንግዲህ መረጃ እንደመጣው الله سبحانه وتعالى عشية عرفة ምሽት አካባቢ ከሰዓት ይወርዳል የሚልም ዘገባ መጥቷል فيباهي بعباده الملائكة عرفة እንግዲህ የአላህ ባሮች ለበይክ ይያሉ ዱዓ የሚያደርጉበት الحج عرفة የተባለበት ትልቅ ቅያም ነው ትልቅ ወቁፍ ነው እዛ ወቁፍ عرفة እንግዲህ من أركان الحج ነው እሱን ያመለጠው ሰው አንድ ሰው ሐጅ ማድረግ አይችልም የዛን ሰዓት الله سبحانه وتعالى ይወርዳል ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን ነው እንዳውም መላእክቶቹን በባሮቹ ታላቅነታቸውን የባሮቹን ትልቅነት ለመላእክቶች الله سبحانه وتعالى ግልጽ ያደርጋል ይባሂ ማለት የተፋኸር በሚል ይተረጉሙት ويقول እንዲህ ይላል انظروا الى عبادي እስኪ ባሮችን ተመልከቷቸው ይላል أتوني شعثا غبرا ጸጉራቸው ቁጥርጥር ብሎ በአቧራ ተለውሰው መጡኔ ጋር من كل فج عميق ከየ ፈጅ ማለት ጥሩቅ ማለት ነው ከየመንገዱ عميق ማለት የተፈለገው በጣም ርቀት ካለው ቦታ ሁሉ መተው ማለት ነው أشهدكم أني قد غفرت له እናንተን አስመሰክራችኋለሁ እኔ እነዚህን ባሮችን ምሬያቸዋለሁ ይላል ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ኢማም አህመድ ላይ ሙስነድ ኢማም አህመድ ኢብኑ ሒባን የዘገቡት ሐዲስ ነው እነ በይሃቂም ዘግበውት እንደሆነ ከታች አውጥተውልናል هذا أيضا نوع آخر من النزول عشية عرفة الله سبحانه وتعالى مورد ليلة يمورجا آينتنا ينزل ربنا عشية عرفة إلى السماء الدنيا ودك ربط سماء يوردال عرفة الشتاء كبابي كما أنه ينزل كل ليلة من ليالي السنة تنانتن لاينو بي ليلة لم يوردوه حين يبقى ثلث الليل الآخر يمشرشوا ليلة عند سوستنيا سيكا وهذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى ورحمته بهم هي እንግዲህ አላህ ዝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቹ ካለው ዝነት ነው አላህ ማን ነው የሚለምነኝ ምሰጠው ማን ነው እስትግፋር የሚጠይቀኝ ምምረው ይላል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقول الناظم رحمه الله تعالى جل الواحد بن جل ملو يعني تعظم قدره يسولكنا قدره شلوتاو كف على وشأنه ሁኔታው ከፍ አለ عن كيفية أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه እሱን እንዲህ ነው ከማለት ወይም የስሞቹን እንደትነት ከማወቅ አላህ ይላቀ ومنها النزول ከባህሪያቶቹ ውስጥ አንዱ እንግዲህ መውረድ ነው የሱን ከይፍያ እኛ እናቅ فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية እኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ቅርቢቱ ሰማይ መውረዱን እናጸድቃለን
ነገር ግን ከይፍያን አንፈትሽም አንመረምርም በህስ አናደርግም ከሳይር ሲፋት ይሄ እንግዲህ እንደቀሩት ባህሪያቶቹ ነው የምናጸድቀው ፈንዙሉ ማዕሉሙን ኑዙል የሚለው ቃል ይታወቃል በአረበኛ ምን እንደሆነ ትርጉሙ ወአመል ከይፉ መጅሁሉን እንደትነቱ ግን አወራረዱን በሚመለከት ይሄ አይታወቅም كما قال مالك رحمه الله تعالى امام مالك እንዳሉት في الاستواء ስለ استواء ተጠይቀው ነው يا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى አላቸው ረህማን ከአርሽ በላይ ከፍ ብሏል እንዴት ነው ከፍታው ብለው ሲጠይቋቸው ምንድነው የሰጡት ምላሽ الاستواء معلوم استواء የሚባለው ነገር የሚታወቅ ነው አረበኛ ቋንቋው ትርጉሙ ይታወቃል والكيف مجهول كيفيው ግን አይታወቅም والإيمان به واجب ያሉት الرحمن كعرش በላይ መሆኑን ማመን ዋጅብ ነው والسؤال عنه بدعة እስከማለት ብሏል ስለዚህ ስለ ከይፍያ መጠየቅ ቢድዓ ነው ሰለፎች አልጠየቁም ሰሃቦች ይሄን ጥያቄ አልጠየቁም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهذا في سائر الصفات امام مالك ስለ استواء ይናገሩ እንጂ ይሄ አባባል ለሁሉም ባህሪያቶች ይሆናል كيفية አይታወቅ قوله الواحد في من اسماء الله واحد የሚለው ከአላህ ስሞች ውስጥ ይቆጠራል جل وعلا فهو سبحانه الواحد الاحد ብቸኛ አንድ የሆነ ጌታ الذي لا شريك له في ذاته بذاته شريك የሌለው ولا في اسمائه وصفاته በስሞቹም በባህሪያቶቹም አጋር የሌለው ብቸኛ ጌታ ነው ولا في افعاله ولا في عبادته በስራውም በአምልኮትም እሱን ስናመልክ شريك የሌለው جل وعلا قوله المتمدح ማለት المتصف بصفات المدح والكمال በመድህ በመሞገስ ባህሪና በሙሉነት የሚገለጽ ስለዚህ ሙተሲፍ ካልነው ለአላህ ነው ሙተመደህ ብንለው ይሻላል ይሄን ጥያቄ ጠይቀሻል ሙተመደህ ከስራ አርጎ የሚቀራ ሰው አንዳንዱ በዛ እሱም ብዙ አይረቅ إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح ከባለፈው ነዝም ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ይሄኛው መስል እጅግ በጣም ወሳኝ ነሲሃ ያለበት ሸርህ ነው ያሁኑ የምናየው ኢንሻአላህ ባለፈው ያለው እንደር መትኑ ምንድነው وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح كان በኋላ الى طبق الدنيا የሚለው ከዙ ጋር ተያያዥነት ያለው ስለዚህ ርዕሱ አንድ ነው الى طبق الدنيا ወደ ዱንያ ንብር طبق ማለት ሌየር ማለት ነው እንዴ በእንግሊዝኛ ሌየር ታውቃላችሁ ሰማይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥባቅ ነው ያደረጋል ስንት ሰማያት አሉ ሰባቱ ሰማያት ተነባብረው ነው እንደ ልክ እንደ ሌየር አንዱ ካንዱ በላይ አንዱ ካንዱ በላይ አንዱ ካንዱ በላይ ሆኖ ነው የተቀመጠው ስለዚህ አንዱ ባንዱ ላይ ተነባብሮ ነው ያለው طبق ማለት አንዱ አልቆ ሌላ ንብር ወይም ደግሞ ተደራቢ ማለት ነው የአማርኛውን ትርጉም ተደረበ አንዱ ላይ የሚደረብ ማለት ኢላ طبق الدنيا ማለት ዱንያ ሰማይ ላይ እዚህ ዱንያ ምድር ላይ የተደረበችው ወይም እሷ ተደረበችው ሰማይ ላይ ማለት ነው يمن بفضله እዛች ላይ ይወርዳል ማለት ሰማው ዱንያ ላይ يمن بفضله በችሮታው ይለግሳል ይሰጣል ይቸራል فتفرج أبواب السماء የሰማይ በር وتفتح ተቀራራቢ ነው ትርጉማቸው የሰማይ በሮች ይከፈታሉ ማለት ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን
የሚጠይቁትን ሁሉ ይቀበላል ማለት ነው። ወደ ላይ የሚላኩ ነገሮች ሁሉ በሩ ክፍት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የአንዲት ከተማ ባለቤቶች ቢያምኑ ለፈታህና አብዋብ السماء ነው የሰማይ በሮችን ሁሉ እንከፍታለን ማለት ሪዝቅ ሁሉ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። يقول ይላል አላ ሙስተግፊሩን يلقى غافرا አላ ማለት አዋጅ እንተቢሁ ማለት ነው። ንቁ ሙስተግፊሩን استغفار የሚጠይቅ ሰው ሙስተግፊር ይባላል። يلقى غافرا መሐሪን የሚገናኝበት ሰዓት ነው። የዛን ሰዓት ወቅት السحر የመጨረሻው ሌሊት 1/3 ላይ استغفار የሚጠይቅ ሰው غافርን የሚገናኘው غافر ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስተግፊር ባሪያው ነው። ومستمنح خيرا خيرን የሚጠይቅ ሰው مستمنح منح ማለት عطاء ማለት استمنح ማለት طلب العطاء የሚሰጥን ነገር ጠየቀ ማለት ነው። የሚሰጥን ነገር የሚጠይቅ خيርን ነገር የሚጠይቅ ሰው ደግሞ ሪዝቅን የሚጠይቅ ሰው فيمنح የሚለገስበት የሚሰጥበት ወቅት ነው ይላል። ይሄ እንግዲህ ወቅት السحرን በጣም ትኩረት እንድንሰጥ ከሚገልጽ ነዝም ውስጥ ነው አብረን እናየዋለን። قول الناظم رحمه الله تعالى إلى طبق الدنيا ወደ ዱንያ ተደራቢው ሰማይ ላይ አይ ينزل إلى الطبق الأدنى ወደ ቅርቢቱ ተደራቢ ሌየር ላይ ይወርዳል። من السماوات ከሰማያት እንግዲህ ለዱንያ ቅርቢቱ ሰማይ ነው የምንለው لأن السماء ምክንያቱም ሰማይ ሰባቱም ሰማይ ሰብዑ ጢባቅ ሰባት ንብርብሮች አሉ ወይም ሰባት ተደራቢዎች ተደራርበው ነው ያለው። قال تعالى الله ይሄን አስመልክቶ እንዲህ ይላል አለም ተረው አታዩምን كيف خلق الله الله እንደፈጠረ ሰብዐ ሰማዋት ሰባት ሰማያትን ጢባቀን አንዱ ባንድ ላይ የተነባበረ ሲሆን ማለት ጢባቀን ማለት بعضهم فوق بعض ማለት አንዱ ባንድ ላይ የተነባበረ ሲሆን ጢባቀን የሚለው ሐል አድርገን ነው የምንቀራው። بعضها فوق بعض ከፊሏ ከፊሏ በላይ ተነባብራ ማለት ነው። فينزل جل وعلا እንግዲህ አላህ ላቅ ያለውና ከፍ ያለው ጌታ ይወርዳል። كيف يشاء الى السماء الدنيا እንደፈለገ እሱ በሻው كيفية ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ይወርዳል። يعني السماء التي تلي الأرض ቅርቢቱ ሰማይ የምትባለው እንግዲህ ከመሬት ቀጥላ ያለችው ሰማይ ናት። ወደ እሷ ይወርዳል ማለት قول الناظم رحمه الله تعالى يمن بفضله የሚለው ንግግር فيقول سبحانه الله من ይላል هل من سائل فأعطيه ጠያቂ አለ የምሰጠው ያ ሱብሃንአላህ በጣም አጃኢብ የሆነ አነጋገር የሚጠይቀኝ አለ የምሰጠው የሚል ሰው አለ። እንዲህ አይነት ሰው ታገኛለህ አለ? እንዲህ አይነት ሰው ጠይቀውም በሰጠ ማን ነው የሚጠይቀኝ የምሰጠው እያለ ነው። هذا من ይሄ ትልቅ ችሮታ ነው። وفضل ትሩፋት ነው من الله ከአላህ ይሆን ويقول هل من مستغفر فأغفر له ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው አለ ወይ استغفار የሚያደርግ ምምረው ይላል። هل من تائب فأتوب عليه ወደኔ የሚመለስ አለ የሚተውበት ወንጀሉ አሳስቦት ተውበቱን የሚቀበለው ይላል ማለት ነው። كل هذا من فضله سبحانه وتعالى ይሄ እንግዲህ ከአላህ የሆነ ትሩፋት ነው። يعرض على عباده كرمه وجوده الله ላይ ባሮቹ ላይ እንግዲህ የሱን ቸርነቱንና ለጋሽነቱን ያቀርብላቸዋል። ولهذا ለዚህ ሲባል يستحب للمسلم لعند مسلم ይወደዳል أن يقوم آخر الليل ከሌሊቱ መጨረሻ ላይ ለሶላት መቆም ተወዳጅ እጅግ በጣም ይወደድ حين يبقى
ثلث الليل الآخر ከሌሊቱ የመጨረሻው 1/3 ሲቀር መቆም በጣም ይወደዳል وأن يكون مستيقظا በዛ ሰዓት ንቁ መሆን አለበት يصلي صلاة ሊሰግድ ይገባል ويدعو الله ويستغفر الله لمن استغفار ሊያረግ ይገባል فإنه وقت قبول الدعاء دعاء የሚቀበልበት ተቀባይነት የሚያገኝበት ወቅት ነው ይሄ ወቅት ولا ينام في هذا الوقت በዚህ ወቅት መተኛት የለበትም ይያሉ ነው ትልቅ ምክር ነው ያ ጀማዓት الخير እኛ ሱቢ ሰው ነው የሚቀሰቅሰን በመከራ ነው የምንነሳው ስለዚህ ይሄንን ነሲሃ በደንብ እንስማ ولا ينام في هذا الوقت ويحرم نفسه በዚህ ወቅት ተኝቶ ነፍሱን ከእንዲህ አይነት ትልቅ ጸጋ ሊከለክል አይገባም كما يفعل كثير من المحرومين ብዙ አላህ ከኸይር የከለከላቸው እንደሚሰሩት ይያል الذين يسهرون الليل ሌሊቱን በማምሸት የሚጨርሱ ሰሃራ ማለት ተርኩን ነው ማለት ማታ ዝም ብለው ያመሻል እንግዲህ በቴሌቪዥኑም በምኑም በሚረባውም በማይረባውም ያመሹና فإذا صار آخر الليل وليلቱ ወደ መጨረሻ ሲሆን ናሙ ይተኛሉ حتى عن صلاة الفجر አይደለም ወቅት ሰሃር ተነስተው ወይትር ሰግደው ዱዓ ማረጉ ይቅርና صلاة الفجر እንኳን እስኪያልፋቸው ድረስ ተኛሉ فجر الفريضة هذا حرمان ይሄ ትልቅ መከልከል ነው ከኸይር ተከልክለዋል ሰዎች والعياذ بالله መጠበቅ ባላህ ነው አላህ ይጠብቅ فينبغي للمسلم ለአንድ ሙስሊም ይገባል አየናመ ሙበክረን ይሄ ነው አደቡ እንግዲህ ይመጣ ቶሎ ብሎ መተኛት ሙበክር ማለት ከማታው ሳያመሽ መተኛት ነው ከዛስ ويعوذ نفسه ነፍሱንም ሊያለማምድ ይገባል ማታ ኢሻን ሰግደን ሄደን ራት በልተን መተኛ በቃ ይሄ ቢለመድ በጣም ጥሩ ነፍሱንም ማለማመድ አለበት በዚህ انما الشيء بالاعتياد ምክንያቱም ነገሮች በልምድ ነው የሚመጡት አንዳንዱ ሰው እኔ እንደ ማታ ማምሸት ልምድ ያለኝ ይላል አንዳንዱ ደግሞ እኔ ማታ ማምሸት አልችልም ልምድ የለኝም ይላል በቃ በልምድ ነው የሚመጣ አለማምደው በቃ ማታ ቶሎ በጊዜ የመተኛት ልምድ ያስ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ልትቸገር ትችላለህ ተወሰነ ከሞከርክ ግን ቶሎ ተኛ انما الشيء بالاعتياد በልምድ ነው የሚመጣው ይያሉ لاجل أن يقوم آخر الليل እንግዲህ ማታ ቶሎ መተኛት ያለበት ለምንድን ነው ከተባለ የሌሊቱ መጨረሻ ላይ እንዲቆም እንዲሰግድ فإذا عود نفسه هذا تعودت ነፍሱን ካለማመደ ትለማመዳለች ነፍሱ ምንም አያስቸግረው أما إذا عودها الكسل ነገር ግን ነፍሱን ትክትና ካስለመዳት መታከት ማለት ነው ከሰል መሰልቸት ማለት እሷን ካስለመድ ወነውመ ሁሉ ጊዜ እንቅልፍ ከሆነ ያስለመዳት فإنه يثقل عليها حتى القيام لصلاة الفجر አይደለም ለሊት መስገድ ይቅርና ለሶላተ الفجر እንኳን ይከብደዋል መነሳ فينبغي للمسلم ለአንድ ሙስሊም ይገባል ይያሉ አላ ተፉተሁ هذه الفرصة ይቻጋጣሚ እንዳታመልጥ ለሊት መነሳት وهذا النداء الإلهي ይሄ ከአምላክ የመጣው ጥሪ هل من سائل فأعطيه ሚለው እንዳያመልጥ ሊያመልጥ አይገባ وأن يكون حاضرا ለዚህ ቀልቡን ጥዶ መሳተፍ አለበት والله جل وعلا يقول في وصف عباده المتقين الله سبحانه وتعالى እሱን የሚፈሩ ባሮቹን ወስፍ ሲያረግ ሲገልጽ እንዲህ ይላል كانوا قليلا من الليل ما يهجعون የኔ ባሮች ናቸው قليلا من الليل
ما يهجعون كلاليቱ የሚተኙት እጅግ በጣም ጥቂት ነው ይያለ እኛ እኮ ጥቂት መቆም አቅቶን ነው የሚያወራው እኮ የሚተኙት ትንሽ ነው የሚለው አይደል ጥቂት እንቁም ነው እኛ እያወራን ያለነው አይደለም ጥቂት መቆም ጥቂት መተኛቱን ማተውት ማ እንግዲህ እነዛ ሙቀረቦች ናቸው መቼም አላህ ከፋፍሏል አይደል ሙቀረብ ወደ አላህ በጣም ይቀርቡ والسابقون السابقون اولئك المقربون ያላቸው ነው መካከለኛ እንኳን ለመሆን ጥቂት እንኳን መቆም አለብን ያ ጀማዓት الخير وبالاسحار በስሁር ሰዓት ጥቂት የሚለውን እንመጣለን አሁን ሊመጣ ነው وبالاسحار እዚሁ ስላለ እኔ ከማወራ የዑለማዎቹ ንግግር ይሻላል وبالاسحار በስሁር ሰዓት ደግሞ ወቅት السحار የሚባለው ይሄ ለጾም ስሁር ምን በላበት ወቅት ማለት ነው هم يستغفرون እነርሱ ይቅርታ የሚጠይቁ ናቸው ለፈጅር ጥቂት ደቂቃ ሲቀር ይላሉ ዑለማዎች ለፈጅር የተወሰነ ደቂቃ ሲቀር حتى ቁርአን እንግዲህ መቅራት ለሊት በጣም ትልቅ አፍዶሉ ዚክር ነው ቁርአን መቅራቱን እንኳን ተቶ እስትግፋር ያደርጋል ማድረግ አለበት ይላል ለምን የስሁርን እስትግፋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስም ጠርቶታል وبالاسحار هم يستغفر ትንሽ ደቂቃ 5-10 ደቂቃ ተውን በዛች ሰዓት እስትግፋር ሊያጣ አይገባም ለሊት የሚነሳ ሰው ማለት ነው ይሄንን ፈዲላና ትሩፋት እንዲያገኝ ማለት ነው وقال والمستغفرين بالاسحار በሌላ ሱራ ላይ ደግሞ والمستغفرين بالاسحار ብሎ አላህ የሱም ባሮች ወደሱ የቀረቡትን ባሮች በዚህ መልኩ ጠቅሷቸዋል በስሁር ሰዓት እስትግፋር የሚያበዙ የሚያደርጉ ማለት فالاستغفار وقت السحور وقت السحر لا استغفار ማለት ማድረግ له مزيه على غيره من الاوقات ከሌሎች ወቅቶች ለየት ያለ ደረጃ አለው አላህ ለየት ያለ ደረጃ ስላለውም ነው ያነሳው قول الناظم رحمه الله تعالى እገጣሚው ابن ابي داود رحمه الله የሳቸው ንግግር فتفرج ابواب السماء وتفتح ማለት يعني تفتح ابواب الاجابه ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓን የሚቀበልበት በር ይከፈታል ማለት የሰማይ በር ይከፈታል ማለት በቃ ወደ አላህ ይደርሳል ማለት ይቀበላል فينبغي للمسلم أن يصحوا في هذه الساعات በዚህ ሰዓት ወደ አላህ ሊጮሁ ይገባል ወጮህ ያለብን ወደሱ ነው እኛ ችግሩ ወደ ሰው ነው ጮህት ምናበት ወደ አላህ ጮህ መጀመሪያ ነገሩን አላህ ያስተካክልልሃል وأن يستغفر ويتوب ويسأل والله ይቅርታ ሊጠይቅ ሊተውበት ሊለምነው ይገባል فإن أبواب الإجابة مفتوحات የምላሽ በር ክፍት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍቶታል فهي فرصة عظيمة ይቺ ትልቅ እድል ናት ይላል ትልቅ አጋጣሚ ናት قول الناظم رحمه الله تعالى يقول على مستغفر يلقى غافرا قالوا على مثلوا قال በአረበኛ አዳቱ ተንቢህ ትባላለች የማንቂያ መሳሪያ ናት የማንቂያ ደወል ናት ማለት يعني تنبهوا لما سيقال ማለት ለሚባለው ነገር ንቁ ሁኑ ንቁ ማለት በንቃት ተከታተሉ ማለት يلقى غافرا የሚለው ماخوذ من قوله من يستغفرني فاغفر له ከሚለው ቃል የተያዘ ተቀራራቢ ነው ትርጉም قول الناظم رحمه الله تعالى ومستمنح خيرا يعني من يطلب المنح هو العطاء ስጦታን የሚጠይቅ ኸይርን ነገር እንዲሰጥ የፈለገ የጠየቀ ሰው من يسأل الله مما يشاء من الخير አላህን ከሚፈልገው ኸይር የጠየቀ ሰው ማለት ነው والرزق ሪዝቅ የሚጠይቀው وأي حاجة ማንኛውንም ሐጃ من حوائجه እንግዲህ ከሱ ሐጃ ማንኛውንም ሐጃ የጠየቀ وحوائج الناس تختلف
የሰው ሀጃ እንግዲህ ይለያል። አንዳንዱ በሽታ መከራውን የሚያሳየው አላህ እንደው አፊያ ስጠኝ እያለ ትልቁ ጥያቄ እሱ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ድህነት አስቸግሮት ከዛ እንዳላቀቀው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የሰው ጥያቄ ብዙ ነው። በቃ መየስአሉኒ ነው የሚለው የፈለገ የሚጠይቀኝ ነው ያለው ጠይቀው ኸይር ከሆነ فيسأل الله أي حاجة ማንኛውንም ሐጃ ከጠየቀ فيها خير ባይሆን እሷ ኸይር ከሆነች በውስጧ فإن الله يعطيه في هذه الساعات أكثر من غيرها በዚህ ሰዓት በሌሊት ሰዓት በተለይም ወቅተ ሰሐር ላይ የሚጠየቀውን ጥያቄ ከሌላው በበለጠ ይመልስለታል አላህ ይሰጠዋል። ነቃበሉ እያለን ነው። والله جل وعلا قريب الله ለኛ ቅርብ ነው። ሙጂብ ይቀበለናል። يقبل التوبة توبትን ይቀበላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويغفر الذنوب في كل وقت በየትኛውም ወቅት ተውበትን ይቀበላል ወንጀልን ይምራል። ولكن ነገር ግን توجد أوقات የሆኑ ወቅቶች አሉ ይገኛሉ لها خاصية ለየት ያለ ደረጃ አላቸው تكون الإجابة فيها أكثر ተቀባይነቱ በጣም የሚበልጥበት የሆኑ ወቅቶች ግን አሉ مثل هذا الوقت ለምሳሌ ይሄ አሁን የምናወራው ወቅት የመጨረሻው የሌሊቱ 1/3 ከዛም አልፎ ደግሞ ወቅተ ሰሐር ወቅተ ሰሐር ወደ ፈጅር ቀረብ ያለ ብዙ ጊዜ ለሰሐር የምንጠቀምበት ወቅት ነው ያ ደግሞ በጣም ይበልጣል የሌሊቱ 1/3 የምንለው ተቅሪበን ከ8 ሰዓት አካባቢ በኋላ ሊነሳ ይችላል ከዛ በኋላ ያለው 1/3 ከ8 ተኩል ሊሆን ይችላል እንደ ሌሊቱ እና እንደ ቀኑ ርዝማኔ ነው ስለሚለያይ አንዳንዴ ቀኑ ሁሉም 12 ሰዓት አይሆንም አንዳንዴ ቀኑ ይረዝማል አንዳንዴ ሌሊቱ ይረዝማል ስለዚህ ዞሮ በዛ ተቅሪብ 1/3 ማለት ሌሊቱ ለ3 ከፍለ ነው የመጨረሻው 1/3 ማለት ያ ከዛ ውስጥ ደግሞ ለሱሁር ለፈጅር ቀረብ ያለው ወቅት 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ያለ ወቅት ፈጅር አሳን እስኪል ድረስ እጅግ በጣም ውድ ወቅት ነው وبالاسحار هم يستغفرون በዛን ሰዓት ተነስቶ አላህን استغفار ማድረግ ሁለት ረካዓ መስገድ ዱዓ ማድረግ ማልቀስ መዋደቅ ከምን ጊዜውም በላይ የሚወደድበት ሰዓት ነው አላህ ይወፍቀን እሱ ካልወፈቀን ምን ዋጋ አለው አቤት ምን አልኩ ዊትር ቢሰገድ ዊትር ከመሰገዱ በፊት ማለት ዊትር ዞሮ ማታ ከሰገድን ያው ዊትር ሰዓት አልቋል ዊትሩን ጨርሰናል ዊትር ብዙ ጊዜ ሌሊት የመነሳት ልምድ ያለው ሰው የመጨረሻችሁን ሶላት ዊትር አድርጉ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊት መጨረሻውን ዊትር ልክ ከዊትር በኋላ ያው ፈጅር ነው ብዙ ላይርቅ ይችላል እንደ ሰዓቱ እንደ ሰውየው ቆይታ ግን ዞሮ ወቅተ ሰሐር የምንለው ፈጅሩ ከመፈጀሩ በፊት ነው የምንለው እንጂ ዊትር 9 ሰዓትም ሰግዶ ሊጨርስ ይችላል አንድ ሰው 10 ሰዓትም ሰግዶ ሊጨርስ ይችላል 10 ተኩልም ሊጨርስ ይችላል ዞሮ ዊትሩን በመጨረሻ ሶላቱን 11 ረካዓ የሚሰግድ ከሆነ የጀመረበት ወቅት ይወስነዋል የሚቆመው የቂያም ሁኔታ ይወስነዋል ረጅም ቂያም ከሆነ የሚቆመው ዊትርን እንደሰገደ ፈጅር ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ፈጅሩ ነው የሚገድበን ማለት ነው ጥያቄ አግኝቼው ከሆነ እሺ والله جل وعلا قريب مجيب يقبل التوبة ويغفر الذنوب في كل وقت ولكن توجد أوقات لها خاصية تكون الإجابة فيها أكثر مثل هذا الوقت ومثل الساعة التي في يوم الجمعة ለምሳሌ የጁማዓ ቀን አንዲት ሰዓት አለች ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያላት ያቺ ሰዓት የቷ ናት እሷ አትታወቅም መግለጽ እንግዲህ አላህ እንደ ለይለቱል ቀድር ተደብቃለች ወደ ኢብኑል ቀይም አልጀውዚ ወደ 40 የሆኑ ነጥቦችን ያነሳል
ስለያ በዚህ ሰዓት ናት በዚህ ሰዓት በጣም ግን ከአሱር በኋላ ያለው ወቅት በጣም አርጅህ ነው ይላሉ ከአሱር ሰዓት እስከ ፀሐይ እስኪገባ ሰዓት ኢማሙ ኹጥባ ከተነሳበት ሰዓት እስከ ሶላቱ እስኪያልቅም የሚል ሐሳብ አሉ ሌሎችም ንግግሮች አሉ በዛ ሰዓት ስለዚህ እንግዲህ ኸይሩ ምንድነው ጁማአን ጠዋት ጀምሮ መጠባበቅ ነው የቻለ ሰው በጠዋት ገብቶ ያንን ወቅት ለማግኘት መታገል ልክ እንደዚህ የሆነ ሰዓት አለች ተብሎ ልክ እንደ ጁማዓ ሰዓት ማለት ነው ሌላውም ሰዓት አላህ ብንለምነው ይቀበላል ግን እነዚህ ደግሞ በጣም የበለጠ አላህ ዘንድ ተቀባይነታቸው የጨመሩ ናቸው ማለት ነው كما توجد احوال كما توجد اوقات ነበር አይደል ያለን ወቅቶች ይገኛሉ كما توجد احوال ሁኔታዎች እንደሚገኙ ሁሉ تكون الاجابه فيها اقرب በሁኔታም አንዳንዴ መልስ አላህ የሚሰጥበት በጣም ቅርብ ይሆናል ለምሳሌ مثل حال السجود የሱጁድ ሁኔታ ላይ ሆነን የምናደርገው ዱዓ ደግሞ ለየት ያለ እንደሆነ ነግረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في قوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عند بارع ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበለጠ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ላይ ሆኖ ነው ብለዋል አያችሁት አላህ ቅርበቱን አንተ አላህ ወደ ላይ ነው አይደል በዛቱ الرحمن على العرش استوى አይደል ለአላህ የምትቀርበው በመዋደቅህ ልክ ነው ሱጁድ ስትወድ የተከበረውን ፊት ወደ መሬት ስንደፋ ተضرع ወደ አላህ መተናነስ እንጨምራለን መተናነስ በጨመርን ቁጥር ወደ አላህ ምን ሆነና ከፍ እያልን እንሄዳለን እንጂ በመንጠራራት አይደለም ፎቅ በመስራት አይደለም ወደ አላህ የሚቀርበው አይደለም ስትተናነስ ቀረቤታን ታገኛለህ ማለት ሱጁድ ሆኖ በጣም አቅረብ ነው ብለዋል ረሱሉ صلوات ربي وسلامه عليه ومثل حال السفر የሰፈር ሁኔታ አንድ ሰው ሙሳፊር ሲሆንም እንዲሁ ዱዓው ሙስተጃብ እንደሆነ የተናገሩበት ሐዲስ አለ ለምን ይሄኛው ሐዲስ በርግጥ የሆነን ሰው ያንስተው ይጢሉ ሰፈር ለሚያበዛ አሽዓሰ ጸጉሩ ጭብርር ያለ አግበረ አቧራ የተለወሰ እንግዲህ ድሮ ሰፈር ያው ተንገላቶ አቧራው ምኑ አስቸግሮት የሙዱ የደይህ እጁን ወደ ላይ ዘርግቶ ያ ረብ ይላል አሉ ግን ምንድነው እዛ ሐዲስ ላይ ያነሱት የሚበላው حرام ነው የለበሰው حرام ነው فأنا يستجاب لذلك ይሄ ሙሳፊር መሆኑ መንገላታቱ ለዱዓው ጥሩ ነበር ማለት ነው ግን የሚበላው የለበሰው حرام ነውና እንዴት ነው ለዚህ ሰውዬ እስቲጃባ የሚያገኘው ብለው ዱዓን እስቲጃባ ከሚከለክሉ ነገሮች حرام መብላትና حرام መልበስ እንደሆነ ከዛ ሐዲስም እንረዳለን ሰፈር ግን ሙሳፊር ዱዓው ሙስተጃብ እንደሆነ ሌላ ሐዲስ አለ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹ ስለዚህ አንዳንድ ወቅቶችና ሁኔታዎች ዱዓዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበለጠ ተቀባይነት እንዲኖራቸው የሚያደርጓሉ ومثل حال الضروره ችግር ውስጥም ስንሆን ለምሳሌ ጭንቅ ጥፍት ባለን ጊዜ ምን ለምነው ዱዓና በሰላም ቀን የምናደርገው ዱዓ እኩል አይደል قال تعالى اما يجيب المضطر ጅግ በጣም የተቸገረን ሰው ምላሽ የሚሰጠው ማን ነው ይላል ሙጥር በጣም የጨነቀው የጠበበው ማለት ስለዚህ ጭንቅ ጥብብ ስንል የምናደርገው ዱዓም ይሄም እጅግ በጣም ፈረጃ እንዳለ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ መዓል ዑስሪ ይስራ እነ መዓል ምንድነው ከችግር ጋር ድሎት አለ ከጭንቅ ጋር ደግሞ ፈረጃ አለ ብለዋል ከርብ ካለ ፈረጃ እንዳለ ተናግረዋል ማዚን አልመጣም እስኪመጣ ነው فتوجد اوقات واحوال ስለዚህ ወቅቶችም ሆነ ሁኔታዎች ይገኛሉ تكون الاجابه فيها اكثر من غيرها ተቀባይነት የዱዓውን ተቀባይነት ከሌሎቹ በበለጠ የሚያጎሉ ወቅቶች ወይም ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው والا على بلزيما فان الله جل وعلا الله
يلاقونا كف يالو جيتا يغفر ويعطي يمرال يسطال ويسمع الدعاء دعاء يقبل ويجيب في كل وقت من ليل أو نهار بيتኛውም ወቅት መልስ ይሰጣል ለሊትም ይሁን ቀን ማለት فكيف يسد الإنسان عن هذا وينام للشيخ حفظه الله تعالى ورعاه እንዴት አንድ ሰው ከእንዲህ አይነት ትልቅ እድል እንዴት ራሱን ይከለክላል እና ይተኛል ለሊት ماذا يستفيد من فضول النوم ከትርፍ እንቅልፍ ምንድነው የሚጠቀመው አንኛው መወፈር ነው ብሎኛል አንዴ ለምንድነው የሚወፍረው አለ አእምሮ ስራ ስለማይሰራ ሰው ሲተኛ አእምሮ ስራ ይሰራል እና አይበላም የሆነ ማቀው ልጅ ነው ገና ህፃን ልጅ ነው በጣም ወፈርክ ምንድነው ማለት ምግብም እየበላ አይደለም በጣም ስለመተኛ ነው በጣም መተኛቴ ለውፍረት ዳርጎኛል እንግዲህ ትርፍ ካለው የውፍረት ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም እና ምንድነው እስኪ ትርፍ እንቅልፍ ዋናው እንቅልፍማ መቼም የግድ አይቀርም ሰው ካላረፈ ካልተኛ ላይንም ሐቅ አለው ተብሎ ግን ዝም ብሎ ትርፍ እንቅልፍ በቃ አንድ ሰው መቼም የሚተኛበት ሰዓት ይኖራል ሰዎች ይሄን ያለ ረፍት ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ማረፍ አለባቸው የሚባል ተገደበ ሰዓት ሊኖር ይችላል ከዛ ውጭ ያሉ ትርፍ እንቅልፎች ምንድነው የሚጠቀመው كيف يغفل እንዴት ይዘነጋል ወይልሁ ያው ነው መዘንጋት ማለት له ማለት ችላ ይላል ማለት مع الفضائيات والإنترنت በሽታችን አመጡት ከሳተላይት ቻናሎች ፈዳኢያት ማለት የሳተላይት ቻናል ማለት ቲቪም ሊሆን ይችላል ሌላም በዲሽ የሚመጡ የሳተላይት ቻናል እና በኢንተርኔት እንደሰው ራሱን ያዘነጋል ማታ አብዛኛው ሰው የሚያመሸው ሞባይል ይዟል አይደል በቃ ፌስቡክን ቲክቶክን ምኑን እየነካ እየሳቀ ዳዋ ይሰማ እንዳይመስላችሁ 30 ደቂቃ መስማት አይችልም 10 ደቂቃ ዳዋ አይሰማ ለምን የ2 ሰከንድ ቲክቶክ ለምዷል እሱ 2 ሰከንድ ያህል 1 ሰከንድ እየሳቀ አንተ እያየ እንዲህ እያለ 2 ሰከንድ ነው እሱ አንዱ የሚያየው ግን ቲክቶኩን ጨርሶ ሲነሳ 2 ሰዓት ቆይቷል አያችሁት ጭንቅላታችን እንዴት አድርገው እንደወሰዱት መራባያኖች በቃ አሁን ያንን ማየታችን የ30 ደቂቃ ሪከርድ ማዳመጥ አንችልም ጭራሽ አንችልም ጭንቅላታችን ችሎ ማያዳምጥ ይሄ ትልቅ በሽታ ያመጣብን ለምንድነው በሳተላይት ቻናሎችና በኢንተርኔት ራሱን ሰው የሚያዘናጋው ወይጅሊሱ ማእሱረን ራሱን አቅቦ የሚቀመጠው ለምንድነው ማእሱር ማለት በቃ ታስሮ ምርኮኛ ሆኖ ማለት ነው شاخص البصر عين فتت تارجو لا يتحرك مع هذا الصنم الخبيث كذا قشاشة طاقوت جاية صنم موتا قشاشة طاقوت نهي هي سوشيال ميديا ላይ የሚመጡ ነገሮች አላህ ያዘነለት መርጦ የሚጠቀም ካልሆነ በስተቀር ትልቅ ጣዖት ነው አላህ አብዛኛው ሰው ከዲኑ ከሱናው እያስወጣው ነው እንዴት አይኑን አፍጦ እንዴት ይቀመጣል ማታ በጊዜ ተኝቶ ያንን ትልቅ ወቅተ ሰሐር የሌሊቱን 1/3 ለማግኘት መጣጣር ሲገባው እንዴት ያመሻል ይያል አፍዋል
ولا يمل አይሰለችም ولا يتعب አይደክመውም ይሄን ሲያይ ሞባይል ስንጎረጉር እንኳን መሰልቸት የለ መድከም የለ ምን ደክመው ምናልባት ቁርአን ከፈት ታረግ ነው ወዲያው እንቅልፋችን ይመጣል ወይ ሐዲስ ምን ሰማ የዛን ሰዓት እንተከታል ሌላው አያታክ ይሄ ምንም እኮ የታየ የተጀረበ ጉዳይ ነው ويعرض عن ربه ከጌታው ያገላል ችላ ይላል يعرض عن هذا الخير الكثير ከዚህ ትልቅ በላጭ ነገር ያገላል الذي هو بأشد الحاجة إليه እጅግ ለሱ አንገብጋቢ ወደ ሆነው የሆነውን ነገር ያገላል ይተዋል فإنه لا غنى به عن الله ምክንያቱም ከአላህ መብቃቃት የለውም ሰውየው طرفة عين የአይን ብልጭታ ያህል እንኳን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መብቃቃት አይቻልም يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ከአላህ ማን ነው የሚብቃቃ ምንም ለማይክሮ ሰከንድ ያህል ከአላህ መብቃቃት አንችልም ይታል አየሩን ያዝ ቢያረገው አለንበት ነው ምንሞተው فكيف يعرض الإنسان عن هذا ولا يتنبه له እንዴት ከእንዲህ አይነት ትልቅ ፍርሳ ችላ ይላል ያገላል እንዴት አይነቃም ይሰው ልጅ ይሄ እንግዲህ ምናልባት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ቅርቢቱ ሰማይ መውረዱን አምኖ ኑዙሉን አጽድቆ ግን በተለያዩ ቻናሎች በሶሻል ሚዲያው ተዘናግቶ ያንን ወቅት በመተኛት የሚያሳልፈውን ሰው ነው ጭራሽ አላህ ወደ ቅርቢቱ ሰማይ አይወርድም የሚሉ ሰዎችስ አው يذهب مذهب الجهمية እንዴት የጀህሚዮችን አካሄድ ይሄዳል والمعتزلة والاشاعرة የሙዕተዚላዎችና አሻኢራዎች እነሱ ደግሞ ኑዙልን ይክዳሉ فيكذب والعياذ بالله እንዴት ያስተባብላል አላህ ይጠብቀንና بهذا النزول በዚህ መውረድ وينفيه እንዴት ያወግዘዋል ويتهاون به እንዴት ችላ ይላል هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفي ይሄ ደግሞ ከቅድም ካልነው ሰው የበለጠ ነው ወንጀሉ ቅድም ያለው እንኳን እንደያቸው ሰዓት እንኳን በነሳኩ እንዴት አይነት ሰዓት ነበር እያለ እየተዘናጋ ግን ይተኛል አይደል እሱም ትልቅ እድል አምልጦታል ይሄኛው ደግሞ ጀሚያውና የሙዕተዚላውና የአሻኢራው ፍክራ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኑዙል ወደ ሰማይ ዱንያ አይወርድም ብለው ደምድመዋል ስለዚህ ለምን ይነሳሉ እነሱ ምን የተለየ መዝያ ያለው ለሊቱ ስለሚሉ የነዚህ ደግሞ የባሱ ናቸው ይያለ ولكنه يعرض ولا يتنبه له የመጀመሪያው ያው ችላ ይላል ንቃት የለው ይሄኛው ግን አያምንበት የዚህኛው ደግሞ ይብሳል ይያል ولو أن وقتا ወቅት ቢኖር አሉ من الاوقات ከጊዜያቶች የሆነ ወቅት ቢኖር فيه በዛ توزيع نقود የገንዘብ ማከፋፈያ ወቅት ገንዘብ ይከፋፈላል ይሰጣል ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ለሰዎች የተባለበት አው توزيع درهم ወይም ብር ይሰጣል ቢባል አው فتح فيه باب مساحة في شركة ወይም ደግሞ በካምፓኒው የእጣ እንግዲህ የሆነ ካምፓኒ ተወዳድሮ ሊያሸንፍ የእጣ መጣጣያ ሰዓት ይከፈታል ለዛን ሰዓት ቢባል والناس يرجون فيها الربح ሰዎች ትርፍ ይፈልጋሉ እዛ ላይ ለመሄድ የሚቀድመው የለም እያሉ ነው አላ ተረውነ መናሱ صانعون ሰዎች ለዚህ አሁን ላልነው ነገር ምን እንደሚሰሩ አታዩ ትርፍ አለው ገንዘብ ይከፋፈላል ድርሃም ይሰጣል አወሊያ የሆነች ነገር ትሰጣለች ከተባለ አላያችሁም እንደ አሁን ረመዳን ሲመጣ እንደ አንዳንድ የኸይር ሰዎች የሆነች ሩዝ ትሰጣለች ጥቂት ተተባለ ዘበኞቹ አይደል መከራቸውን የሚያው ለመግባት ግቢዎች
ምናልባት እኮ ከ10 ኪሎ ላይ በልጥ ይችላል ዛሬ 10 ኪሎ በቀላል ይገኛል ይሄ ሰዎች ምን እንደሚሰሩ አታዩም ወይ ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሌሊቱ 1/3 ሲቀር የመጨረሻው ማን ነው የሚለምነኝ እምሰጠው ልመናው መቀበለው እያለ ነው ለዛ ለምን አንነሳ አይ አያችሁ ልዩነት የትኛው አስተማማኝ ነው ሰው እኮ ሰጣለህም ብሎ ሊያልቅበት ይችላል የት ነው አስተማማኝ አይ አላህ ነው አስተማማኝ በደንብ ከለመንከው በየቂን ይሰጣል ምን ያልቅበት የሰው እንደው ብሰጥ ብሎ ሰው ይጋፋል እኮ ብሰጥ እንደው ባገኝ ለምን አልባቱ ብሎ ይጋፋል ይጣላል ይደባደባል ይሄንን ይያሉ ነው እንግዲህ አላ ተረውነ መናሱ ሷኒዑን አለይሰ ይጋሚሩ ሪስክ ይከፍሉ የለ ሪስክ ጋሚር ማለት በቃ አለይሱ ነው አይደል አለይሱ ይጋሚሩና የተለያዩ አደጋዎች ውስጥ ይገቡ የለ የሆነ ጥቅም ለማግኘት ሶስት ደቂቃ መሐመድ አወል እየቀነሰ